ఓం 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 గురు బ్రహ్మా గురు విష్ణు గురుర్దేవో మహేశ్వర గురు సాక్షాత్ పరం బ్రహ్మ తస్మై శ్రీ గురవే నమః. నమస్కారం మాస్టర్. నమస్కారం మాస్టర్ కి. నమస్కారం మాస్టర్ అమ్మ. నమస్కారం మాస్టర్ విపిఎస్. నమస్కారం మాస్టర్ సివివి. నమస్కారం మాస్టర్ సివివి. నమస్కారం మాస్టర్ సివివి టు యువర్ లోటస్ ఫీట్. మాస్టర్ సివివి నమస్కారం టు యువర్ లోటస్ ఫీట్. వస్తే వేణుగోపాల్ గారు చదువుతారా? వాసుదేవండి. వస్తే Case number 158. A boy aged about 12 years came to our dispensary with the following complaints. He was the last child of his parents. He was born by normal delivery. He had normal children diseases. He was very sensitive, gentle, and social as a child. He was very sensitive cold. He was also tired in the beginning. He was better, but slowly he turned sensitive to cold. 3 years ago, he got some eye disease. He started to read, keeping the book very nearer to the eyes. Then he was examined, and doctor said that he had viral infection of the eyes. Also, the retina in the right eye shifted itself. Then onwards, he was kept under cortisone treatment. Since then, he developed excessive appetite and started eating very much and developed plumpiness, gained much weight. Since after this, he was more susceptible to cold, susceptible to cold, much tired, became anxious, started to bite the nails, turned to the choleric. By the evening, he gets easily exhausted. He was exhausted by walking, even though he liked it. He was getting sweating, which was mostly in his head. Often he feels hot in his hand. His belly was distended. తిప్పుతున్నాను. Okay. He was thin and normal before using cortisone. He got his speech and walking at the normal age. He used to walk around and very active as a child. He gets sweating, which was mostly in his head. Often he feels hot in his head. He was lazy and slow, lazy in studies, also poor in studies. He was very emotive, easily burst into tears. He could not bear the sight of others suffering. He had a good helping nature. He feels comfortable in fresh and cold breeze. Could not bear warm climate. Stool was a bit constipated like his father. Often he was hesitated in his sleep. He speaks out in his sleep. He was worried of many things and about his sickness. The sound of his breathing was heard from a distance. At present, he was receiving a reduced dose of cortisone in 10 mg in 2 days. In spring season, he catches cold with a thick phlegm and blocking the nose. He suffered from otitis before the before his school going age. He had brick red moles on his waist, neck, and on the upper lip. On 8th May 94, Anantakrishna prescribed Palstella 202 doses with 2 months gap. On 8th September, he prescribed Kalicaria Carb 202 doses with 2 months gap. On 8th September 95, he came and said that he had good improvement, stopped cortisone in July 94 from February 95. He had influenza very strongly for 5 times. He got many allergic respiratory problems, also suffered from headache due to poor respiration. Often he had pain in stomach, diarrhea, and nausea.
He developed a peculiar nature. He picks up whatever he finds and brings it home. For example, the paper which was not used by his teacher at school, he brought it. He suddenly gets an impulse and takes away something from other person, grabbing it from him. Later, he feels guilty. He had no pushing nature. On 18 September 95, Dr. E. Anantakrishna prescribed Epicac 200 one dose. On 18th October, he prescribed Palstella 1M 2 doses with 2 months gap. On 18th January 96, he prescribed Calciricum 1M 1 dose. On 24th April, Bujgaru prescribed Bacillum 31 dose. వాసుదేవ్ అండి. ఈ కేసులో మాస్టర్ గారు ఈ ఈ బాయ్ 12 years ఏజ్, పలస్ట్రిల్లా కాలికేరియాకాప్ 2 ఇచ్చారండి. పలస్ట్రిల్లా నేను అనుకోవడం అంటే 3వ పాయింట్లు ఈ వాజ్ వెరీ సెన్సిటివ్, జెంటిల్ అదొక పాయింట్ అనుకుంటున్నానండి, క్యాచెస్ కోల్డ్. తర్వాత 14th హీ వాజ్ వెరీ ఎమోటివ్, ఈజీలీ బర్స్ట్ ఇన్ టు టీయర్స్. He could not bear the sight other sufferings. He had a good helping nature. So 14th point. అలాగే 15th point లో హీ ఫీల్స్ కంఫర్టబుల్ ఫ్రెష్, అంటే చల్లగాలి బాగా కోరుకుంటున్నాడండి, వామ్ కంఫర్ట్లో ఉండలేడు. తర్వాత 18th లో హీ వాజ్ వరీడ్ ఆఫ్ మెనీ థింగ్స్ అబౌట్ హీ సిక్నెస్. సో ఆ సిక్నెస్ గురించి ఆలోచించడం, వరీడ్గా ఉండడం, దీన్ని బట్టి పల్స్టల్ వేసారు అనుకుంటానండి. కాలికేరియా కార్బ్ వచ్చి 7th లో మచ్ టైర్డ్, బికమ్ యాంజియస్, నెయిల్స్ కొరకడం, తర్వాత ఈజీలీ ఎగ్జాస్టెడ్. ఈ వాజ్ ఎక్సైటెడ్ బై వాకింగ్ ఈవెన్ దో హీ లైక్ ఇట్, అలసిపోవడం అనుకుంటున్నాను. ఈ వాజ్ గెటింగ్ స్వెట్టింగ్ విచ్ ఈజ్ మోస్ట్ ఇన్ హిస్ హెడ్. తర్వాత స్వెట్టింగ్ వాజ్ మోస్ట్లీ ఉందండి. తర్వాత 13th లో హీ వాజ్ వెరీ లేజీ అండ్ స్లో, లేజీ ఇన్ స్టడీస్, ఆల్సో పూర్ ఇన్ స్టడీస్. సో దీన్ని బట్టి నేను కాలికేరియా కార్బ్ 200 ఇచ్చారనుకున్నాను అండి. తర్వాత గుడ్ ఇంప్రూవ్మెంట్ వచ్చిందని చెప్పి అన్నారు. తర్వాత ఈ ఘాట్ ఎలర్జిక్ కండిషన్, రెస్పిరేటరీ ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చి సఫర్ ఫ్రమ్ హెడేక్, టూ పూర్ రెస్పిరేషన్. సో దాన్ని బట్టి అప్పుడు ఇప్కాక్ ఇచ్చారండి. దాని తర్వాత మళ్ళీ వనమ్కి వెళ్ళారు. పలస్టెల్లాకి కాలికేరియా వనంకి ఇంప్రూవ్మెంట్ వచ్చిందని మేబీ వనంకి వెళ్ళి ఉంటారేమో అనుకుంటున్నానండి. వాసుదేవ్. విజయ్ కుమార్ గారు. అంటే సెన్సిటివ్ నేచర్ తో పాటుగా కోల్డ్ తొందరగా ఎఫెక్ట్ అవటం, చల్లగాలికి ఎఫెక్ట్ అవటం అనేది కూడా ఉన్నది కాబట్టి మేషారు ఫస్ట్ పల్స్టిల్లాతో స్టార్ట్ చేశారండి. కాలికేరియా కార్బ్ తొందరగా అలసిపోవటం, అలాగే గోళ్ళు కొరుక్కునే అలవాటు, తలకి చెమట పెట్టడం, ఇలాంటి విషయాలను మేషారు దృష్టిలో పెట్టుకుని కాలికేరియా కార్బ్ ఇచ్చినట్టుగా అనిపిస్తుందండి. అలాగే ఇపికాక్ 200 ఇచ్చినట్టుగా ఉంది లాస్ట్ లో. అది ఎందుకు ఇచ్చారనేది నాకు అర్థం కాలేదండి. వాస్తవం. పూర్ణానంద గారు. కామేశ్వరరావు గారు. విజయలక్ష్మి గారు. మేడం, ఈ కేసులో పల్సిటిల్లా లక్షణాలు 3rd పాయింట్, 14th పాయింట్, 15th పాయింట్ లో ఉన్నాయి మేడం. తర్వాత కార్టిజాన్, ఐ ప్రాబ్లం కి కార్టిజాన్ తో ట్రీట్ చేశారు మేడం. ట్రీట్ చేయడానికి ముందర అతని హెల్త్ బాగా నార్మల్ గానే ఉండింది. గెట్ హిస్ స్పీచ్ అండ్ వాకింగ్ ఎట్ నార్మల్ ఏజ్, థిన్ అండ్ నార్మల్ బిఫోర్ యూజింగ్ కార్టిజాన్. తర్వాత అతనికి వాకింగ్ బాగా ఇష్టము, బాగా యాక్టివ్ గా ఉండేటువంటి చైల్డ్ అనమాట. ఎప్పుడైతే ఈ కార్టిజాన్ వాడారో అప్పటి నుంచి తనకి అపటైట్ ఇంక్రీజ్ కావడము, వెయిట్ గెయిన్ చేయడము, పఫినెస్, తర్వాత హీ వాజ్ మోర్ ససెప్టబుల్ టు కోల్డ్, ఇవన్నీ డెవలప్ అయినాయి అన్నమాట. సో మోస్ట్ ఆఫ్ దీస్ ప్రాబ్లమ్స్ దే ఆర్ రిలేటెడ్ టు కాల్కేరియా కార్బ్ లక్షణాలని సూచిస్తున్నాయి మేడం. 6th, 7th, 8th, 12th, 13th పాయింట్స్. అందువల్ల మాస్టర్ గారు ముందు పల్సటెల్లాతో 2 డోసెస్ ఇచ్చారు. తర్వాత కాల్కేరియా కార్బ్ 2 డోసెస్ ఇచ్చారు. కాల్కేరియా కార్బ్ 2 డోసెస్ ఇచ్చిన తర్వాత దేర్ ఈజ్ గుడ్ ఇంప్రూవ్మెంట్.
దాంతో కార్టిజాన్ స్టాప్ చేశాడు అతను. తర్వాత ఈ కార్టిజాన్ యొక్క సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ గా ఇతనికి ఇన్ఫ్లుయెన్జా చాలా స్ట్రాంగ్ గా ఉండి 5 times వచ్చింది. దాంతో పాటు మెనీ అలర్జెటిక్ రెస్పిరేటరీ ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చాయి. ఆల్సో సఫర్ ఫ్రమ్ హెడేక్ డ్యూ టు పూర్ రెస్పిరేషన్. వీటిల్ని బేస్ చేసుకొని తర్వాత సౌండ్ ఆఫ్ బ్రీదింగ్ 19th point లో మేడం, సౌండ్ ఆఫ్ బ్రీదింగ్ హర్డ్ ఫ్రమ్ ఎ డిస్టెన్స్. తర్వాత ఇన్ స్ప్రింగ్ హీ క్యాచెస్ కోల్డ్ విత్ థిక్ ఫ్లమ్ అండ్ బ్లాకింగ్ ద నోస్. తర్వాత వీటి వల్ల ఆర్టిటిస్ అనేటువంటి ప్రాబ్లం అతనికి కూడా డెవలప్ అయ్యి స్కూల్ గోయింగ్ ఏజ్ కంటే ముందు నుంచి డెవలప్ అయ్యి అతను సఫర్ అవుతున్నాడు. సో వీటిల్ని బేస్ చేసుకొని బేసిల్ 1M బుజ్జి గారు ఇచ్చారు మేడం. తర్వాత పల్సటిల్లా 200 1M కూడా ఇచ్చారు. క్యాల్కేరియా కార్బ్ తో 1M తో కూడా ఇతనికి పూర్తిగా రికవర్ అయింది. మధ్యలో డెవలప్ అయినటువంటి అక్యూట్ ప్రాబ్లము స్టమక్ పెయిన్, డయేరియా, నాసియా, వీటికి ఇపికాక్ తో ట్రీట్ చేశారు మేడం. వాసుదేవ మేడం. అదేంటంటే పల్స్టిల్లా ఎందుకు ఇచ్చారు అంటే అఫ్ కోర్స్ ఇది కొంతవరకు తన కాన్స్టిట్యూషనల్ డ్రగ్. ఎందుకని చెప్పగలుగుతున్నానంటే బేసిక్ గా 3rd point చెప్పారు, వెరీ సెన్సిటివ్, జెంటిల్, సోషల్ యాజ్ ఎ చైల్డ్. ఇది తన నేచర్. ప్లస్ మళ్ళీ నెక్స్ట్ వచ్చేసి 5th point లో ఐ డిసీజ్ రాకముందు హెల్త్ ఓకే, కానీ ఆ కార్టిజోన్ వాడిన దాని సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ కింద డెవలప్ అయిన సిమ్టమ్స్ బేస్ చేసుకుని. నెక్స్ట్ 14th point, హీ వాజ్ వెరీ ఎమోటివ్, ఈజీలీ బర్స్ట్ ఇంటూ టీయర్స్. ఇది కూడా దాన్ని తెలియచేస్తుంది, హెల్పింగ్ నేచర్ ఉందని, గుడ్ నాట్ బేర్ సైట్ ఆఫ్ అదర్స్ సఫరింగ్. ఇదంతా కూడా ఆ పల్స్టిల్లర్ నేచర్ నే తెలియచేస్తుంది. 15th point. నెక్స్ట్ 22nd point. ఇవన్నీ కూడా పల్స్టిల్లర్ నేచర్ నే తెలియజేస్తున్నాయి. అందుకని కాన్స్టిట్యూషనల్ డ్రగ్ పల్స్టిల్లా ఇచ్చారు ఫస్ట్. తర్వాత ఆఫ్టర్ కార్టిజోన్ డెవలప్ అయిన సిమ్టమ్స్ చూసుకుని ఆయన అంటే క్యాల్కేరియా కార్బ్ చూడంగానే మనకి ఇది క్యాల్కేరియా కార్బ్ అని అనిపించేస్తుంది, కానీ ముందు ఆయన పల్స్టిల్లా వేసి అప్పుడు క్యాల్కేరియా కార్బ్ వేశారు. క్యాల్కేరియా కార్బ్ సిమ్టమ్స్ అబ్వస్గా 4th point, 6th point. నెక్స్ట్ 7th point, tired, I became anxious. By the turn to be choleric. By the evening he gets easily exhausted. 8th point. Next వచ్చేసి 9th point also. 12th point, used to walk around and very active as a child. కానీ స్వెట్టింగ్ ఉంది చూడండి, మోస్ట్లీ ఇన్ హిజ్ హెడ్. ఇదొకటి. 13th point. తర్వాత నుంచి అతను లేజీ అయిపోయాడు కదా, హీ వాజ్ లేజీ, స్లో, లేజీ ఇన్ స్టడీస్, ఆల్సో పూర్ ఇన్ స్టడీస్. 13th point. 18th point. He was worried of many things about his sickness. ఇది క్యాల్కేరియాలో చాలా స్ట్రాంగ్ గా ఉంటుంది. నెక్స్ట్ 21st point. సో వైటాలిటీ ఇక్కడ వీక్ గా ఉంది అనేది తెలుస్తుంది. ఎలా అంటే 7th and 8th point లో చూస్తే. అందుకనే మనము స్ట్రాంగ్ గా డ్రగ్స్ కనపడుతున్నా ఆయన వేయలేదని నేను అనుకుంటున్నాను. 200 అనేదే ఫస్ట్ వేసుకుంటా వచ్చారు. తర్వాత కాన్స్టిట్యూషన్ వేసి తర్వాత మళ్ళీ క్యాల్కేరియా కార్బ్ వేసి మళ్ళీ అప్పుడు 1Mకి వెళ్ళారని నేను అనుకుంటున్నాను. కాకపోతే నాకు ఇక్కడ అర్థం కాని విషయం ఏంటంటే ముందు కాన్స్టిట్యూషన్ వేసి తర్వాత క్యాల్కేరియా కార్బ్ వేశారు. ఎందుకు ముందు పల్స్టిల్లా వేశారు అనేది మాత్రం నేను కరెక్ట్ గా నాకు చెప్పలేను. వాస్తవ నాకు అది క్వశ్చన్ మార్కే. అది వాస్తవ. శీతల్ రెడ్డి గారు. వాసుదేవ్ అందరు చెప్పిన పాయింట్ అండి. అరుణక్క. రాజశేఖర్. నెక్స్ట్ 159. విజయలక్ష్మి గారు చదువుతారా? ఓకే మేడం. వాసుదేవ్. A lady aged about 35 years
came to our dispensary with the following complaints. She suffers from headache once in 2 weeks. It starts in the morning while she wakes up since 3 years. Often she gets shivering from cold. Sometimes she gets gushes of heat on the face along with this cold feet and cold palms. Sometimes the shivering and heat were simultaneous, and sometimes they occur one after another. She had an alternation of energetic and weak periods. 3 days she feels very energetic and active. After this, she feels tired and lies in bed. She had bluish spots on the capillaries of the legs, mostly on the right leg. She had hemorrhoids which bleed when she was constipated. That was once in 2 months. She had a fear to go anywhere without a person along with. This was because she gets anxiety and had a fear that something was going to happen to her. She did not go out of her house either by walk or by car alone. She could drive a car, but only when somebody was on her side. This symptom appeared 10 years ago. For the first time, it was ameliorated when she underwent some therapy, but it reappeared within 3 years. And since then, since 7 years from now, did not get out of this. She gets palpitation also at that time. If the other person who was on her side speaks of his problems like sickness, then she doesn't feel secure even in his ఒక నిమిషం even in his presence. For the first time, when she got this fear, she had an incident. One morning, she went into a bar and taken orange juice. Then she got severe pain in the right side of her stomach. She was taken to hospital. There she was examined and told that she had stones. Later, she was told she had intestinal blockage. Then they make her vomit and to pass stool. Then she saw all right. But since then, she developed fear that she may fall into that situation again. This was the starting of her fear. Her menstruation was regular since the beginning. Generally, menstruation was normal. But when she had depression, then she gets vertigo before starting of menstruation and pain on the first day. She was not married and had many contacts. She used the pill until 10 years ago. Then she stopped it. She was suffering from sinusitis since many years. Sleep was good, but sometimes she gets fearful dreams. On 5/5/94, Dr. E. Ananthakrishna prescribed opium 1 m 1 dose. On 29/95, she came and said that she feels much better in her fear and depression, but they did not disappear totally. Sometimes she gets little fear and palpitation. Problem of hemorrhoids was no more. Menstruation was normal. Since a few days, she was suffering from cold and sinus infection. This was occurring sometimes. Dr. E. Ananthakrishna prescribed Bacillum 32 doses with 15 days gap. On 20th October, he prescribed opium 1 m 1 dose. On 22/96, he prescribed tuberculinum 1 m 1 dose. చెప్పండి. ఫస్ట్ ఈవిడికి ఫియర్ కాంప్లెక్స్ ఉన్నది మేడం. ఆ ఫియర్ కాంప్లెక్స్ ఎట్లా డెవలప్ అయింది ఈవిడికి అనేది 8th పాయింట్ లో బాగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. ఒకసారి ఆవిడ బార్కి వెళ్ళి ఆరెంజ్ జ్యూస్ తాగడము, తద్వారా ఆవిడకి రైట్ సైడ్ ఆఫ్ ది స్టమక్ లో పెయిన్ రావడం, హాస్పిటలైజ్ అవ్వడము, తర్వాత స్టోన్స్ ఉన్నాయనడము, ఇంటెస్టైనల్ బ్లాకేజ్ ఉందనడము, తర్వాత ఆవిడ షీ వాజ్
she was made to vomit and pass stool. Then she became all right. This was the starting of her fear. అందుకని ఈ ఫియర్ వల్లనే ఆవిడకి ఎక్కడికి ఒంటరిగా వెళ్ళలేకపోవడము, ఎవరన్నా పక్కన ఉంటే గానీ కారు డ్రైవ్ చేయలేకపోవడము, పక్కన ఎవరన్నా ఉన్నా కూడా వాళ్ళు ఏదైనా వాళ్ళ బాధలు చెప్పి ఇబ్బంది పెడితే ఈవిడకి ఇష్టం ఉండదు. తద్వారా ఈవిడకి ఆ ఫియర్ అనేది కంటిన్యూ అవుతున్నది. అందువల్ల ఈవిడికి ఓపియంతో ట్రీట్ చేశారు మేడం, ఆ ఫియర్ కాంప్లెక్స్ ని పోగొట్టడానికి. ఓపియం తో ట్రీట్ చేసిన తర్వాత ఆవిడకి కొంచెం బెటర్ గా ఉన్నది. ఈవిడికి ఫియర్ఫుల్ డ్రీమ్స్ కూడా వచ్చేవన్నమాట అంతకు ముందు. ఈ ఓపియం తో ట్రీట్ చేసిన తర్వాత షీ ఫెల్ట్ బెటర్ ఇన్ హర్ ఫియర్ అండ్ డిప్రెషన్, బట్ ఇట్ డజంట్ డిసపియర్ టోటల్లీ. Sometimes she gets a little fear and palpitation. తర్వాత ఈ ఓపియం తో ట్రీట్ చేసిన తర్వాత ప్రాబ్లమ్ ఆఫ్ హెమరాయిడ్స్ తగ్గిపోయింది, మెన్సెస్ కూడా నార్మల్ అయిపోయింది. తర్వాత ఈవిడ షీ వాజ్ సఫరింగ్ ఫ్రమ్ కోల్డ్ అండ్ సైనస్ ఇన్ఫెక్షన్. దాన్ని బేస్ చేసుకొని బేసిలియం 30 ఇచ్చారు మేడం. తర్వాత ట్యూబర్క్యులినం ఎందుకు ఇచ్చారనేది, షివరింగ్ ఫ్రమ్ కోల్డ్, గషెస్ ఆఫ్ హీట్ అక్కరింగ్ సైమల్టేనియస్లీ అండ్ ఆల్టర్నేటివ్లీ సమ్టైమ్స్. తర్వాత ఆల్టర్నేషన్ ఆఫ్ ఎనర్జెటిక్ అండ్ వీక్ పీరియడ్స్. తర్వాత పేషెంట్ ఆల్వేస్ టైర్డ్, మోషన్ కాజెస్ ఇంటెన్స్ ఫెటిగ్, అవర్షన్ టు వర్క్. పేషెంట్ టేక్స్ కోల్డ్ ఫ్రమ్ స్లైటెస్ట్ ఎక్స్పోజర్. వీటిల్ని బేస్ చేసుకొని ట్యూబర్క్యులినం ఇచ్చారని నేను అనుకుంటున్నాను మేడం. వాసుదేవ. వేణుగోపాల్ గారు. వాసుదేవ్ అండి, సేమ్ పాయింట్స్ అండి. మెయిన్ ఫియర్ 6 and 8 పాయింట్ లో క్లియర్ గా చెప్పారు, దాన్ని బట్టి వేసారండి ఓపియం. వాసుదేవ్. విజయ్ కుమార్ గారు. వాసుదేవ్ అండి, ఈ కేసులో కూడా మొత్తం అంతా కూడా భయంతో కూడుకున్నటువంటి సిచ్యువేషన్స్, దాంతో వచ్చిన ప్రాబ్లమ్స్ మీద కనిపిస్తుందండి. అందుకనే మేషారు ఓపియం వేశారు. తర్వాత ట్యూబర్క్యులినం ఎందుకు ఇచ్చారనేది నాకు అర్థం కాదు మేడం. వాసుదేవ్. రామేశ్వరరావు గారు. ఈ కేసులో ఏంటంటే థర్డ్ పాయింట్ చూడండి. మనం ఓపియం చాలా ప్రామినెంట్ గా ఉంది, అంటే ఫియర్ ఆఫ్ కోర్స్. కానీ చూడండి, షీ హ్యాడ్ అన్ ఆల్టర్నేషన్ ఆఫ్ ఎనర్జెటిక్ అండ్ వీక్ పీరియడ్స్. 3 days షీ ఫీల్స్ వెరీ ఎనర్జెటిక్ అండ్ యాక్టివ్. ఆఫ్టర్ దట్ షీ ఫీల్స్ టైర్డ్. అది ఎప్పుడు కూడా ఓపియంలో ఆ ట్యూబర్కులర్ మయాజం కనబడుతుంది చూడండి కదా, చేంజబిలిటీ. ఓపియంలో కూడా చూడండి, వాడికి ఎక్కువ సఫరింగ్ ఉన్నప్పుడు ఏమీ లేదనేది ఎంతలా ఉంటుందో, ఏమీ లేదని చెప్తాడు. అంటే వాడు ఓపియంలో అంత భయపడిపోకుండా అంత మోసం చేసేయడం అది ఎలా ఉంటుందో అంత భయం కూడా ఉంటుంది. స్లీపీనెస్, డ్రౌజినెస్ ఎలా ఉంటుందో స్లీప్లెస్నెస్ కూడా ఉంటుంది కదా. 2 types ఆఫ్ సిమ్టమ్స్. ఇది వీడికి ఇక్కడ ఆ పది నేను అలా తీసుకున్నాను నేను దాన్ని. నెక్స్ట్ వచ్చేసి సెకండ్ పాయింట్, ఆఫెన్ షీ గెట్స్ షివరింగ్ ఫ్రమ్ కోల్డ్, సమ్ టైమ్స్ షీ గెట్స్ గషెస్ ఆఫ్ హీట్. ఇది కూడా సేమ్ అదేలాగా తీసుకున్నాను నేను. ఫోర్త్ పాయింట్ అది సర్క్యులేటరీ డిస్టర్బెన్సెస్. 8th పాయింట్ ఫర్ ద ఫస్ట్, అది మెయిన్ కారణం. ఫస్ట్ వెన్ షీ గాట్ ఫియర్ కి కారణం అది. దానిని ఈ 4 నుంచి డెవలప్ అయినటువంటిది 6th పాయింట్. 10th పాయింట్ ఎలాగా 10th పాయింట్, బట్ వెన్ షీ హ్యాడ్ డిప్రెషన్ షీ గెట్స్ వర్టిగో బిఫోర్ స్టార్టింగ్ మెన్స్ట్రుయేషన్ అండ్ పెయిన్ ద ఫస్ట్. సో ఇది అయితే మాస్టర్ గారు ఓపియం ఇండికేట్ గా కనపడుతుంది వేస్తారు 1M. ఆవిడ మెంటల్స్ లో చాలా బెటర్మెంటే చెప్పారు, మచ్ బెటర్ అని చెప్పారు. ఫియర్ డిప్రెషన్ పూర్తిగా అవి పోలేదు, కొంచెం ఉండిపోయినాయి.
హెమరాయిడ్స్ వర్ నో మోర్, అసలు మొత్తానికి అవి తగ్గిపోయినాయి. అంటే ఏంటి, ఆ సర్క్యులేటరీ ప్రాబ్లమ్స్ అవి సెట్ అయిపోయినాయి, మెన్స్ట్రుయేషన్ నార్మల్. కానీ కొన్ని రోజుల నుంచి ఆవిడకి సైనస్ ప్రాబ్లం వచ్చింది. అయితే ఇక్కడ అనంతకృష్ణ గారు దానికి బ్యాసిలం తట్టి వేశారు, కానీ పూర్తిగా తగ్గి ఉండకపోవచ్చు అని నేను అనుకుంటున్నాను. అందుకనే మళ్ళీ ఈయన ఏం చేశారు, ఓపీఎం 1M రిపీట్ చేశారు. ఎందుకంటే ఆల్రెడీ అంతకుముందు బెటర్మెంట్ వచ్చింది కదా. బహుశా దాంతో మరి అంత బెటర్మెంట్ రాలేదేమో అని అనుకుంటున్నాను. అది కరెక్ట్గా నాకు తెలియదు, కానీ ట్యూబర్క్యులిన్ అని అనుకుంటున్నాను. ఆల్రెడీ ఒకసారి వేసిన ఓపీఎం మళ్ళీ పనిచేయలేదు కదా, ఇంకా కొంచెం మిగిలిపోయిన సిమ్టమ్స్ అనే చెప్పారు కదా పైన. అంటే ఇండికేటర్ రెమెడీ ఫెయిల్ టు సస్టైన్ ది యాక్షన్, పూర్తిగా తగ్గించలేకపోయిందని. నెక్స్ట్ కోల్డ్ అగ్రవేషన్ ఉంది, మాటకి కోల్డ్ చేయడం కూడా ఉంది కదా. ఇది బేస్ చేసుకుని ట్యూబర్క్యులిన్ 1M, అదే ట్యూబర్క్యులర్ మైజంకి సంబంధించింది కదా, అందుకని 1M వేసుకుంటారని అనుకుంటున్నాను. వాస్తవం. శీతల్ రెడ్డి గారు. వాసుదేవ్ అండి, ఈ కేసులో ఫియర్ ఒకటి, ఇంకా ఇది యాంగ్జైటీ, ఇంకా డిప్రెషన్ కూడా ఉందండి. ఇంకా అలాగే పాయింట్ నెంబర్ 8 లో పాయింట్ నెంబర్ 8 లో చెప్పారండి, అది షీ మే ఫాల్ ఇంటూ దట్స్, అంటే షీ డెవలప్డ్ ఫియర్ దట్ షీ మే ఫాల్ ఇంటూ దట్ సిచ్యువేషన్ అగైన్. అంటే ఫియర్ రిమైన్స్ సేమ్, ఓపీఎం అంటారు కదండి, ఆ బేస్ మీద ఓపీఎం 1M ఇచ్చారండి. ఓపీఎం 1M ఇచ్చిన తర్వాత కొంచెం ఇంప్రూవ్మెంట్ వచ్చింది. ఇంప్రూవ్మెంట్ వచ్చిన తర్వాత నెక్స్ట్ కోల్డ్ ఇంకా సైనస్ ఇన్ఫెక్షన్ స్టార్ట్ అయింది. దాని తర్వాత అది ఆ బేస్ మీద బ్యాసిలిన్ 30 ఇచ్చారండి. ఇంకా బ్యాసిలిన్ 30 ఇచ్చేస్తే కొంచెం ఇంప్రూవ్మెంట్ వచ్చింది. ఇంకా లాస్ట్ ట్యూబర్క్యులిన్ 1M ఇచ్చారండి, అది క్యాచెస్ కోల్డ్ ఆఫ్టర్ స్లైటిస్ ఎక్స్పోజర్, అది ఒకటి పాయింట్ ఉంది కదండి, ఆన్ బేసిస్ మీద ఇచ్చారనుకుంటున్నాండి. వాసుదేవ్. స్వస్తి ప్రజాభ్యః పరిపాలయంతాం న్యాయేన మార్గేణ మహీం మహీస్. గోబ్రాహ్మణేభ్యः శుభమస్తు నిత్యం. లోకాः సమస్తాः సుఖినో భవంతు. లోకాः సమస్తాः సుఖినో భవంతు. లోకాः సమస్తాः సుఖినో భవంతు. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. వాసుదేవ 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 వాసుదేవ.